हाँ जी। सो अज आप जोग्राफी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करन जा रहे हैं, दैट इज़ लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स। सो ना इस टॉपिक नूं समझण की कोशिश करियो कि बेसिकली लैटीट्यूड लॉन्गीट्यूड्स है की आ। पंजाबी च आपां इन्हां नूं कह दिंदे आ अक्षांश ते देशांतर, ठीक है। सो इस लैक्चर नूं समझण तो पहलां तुहानूं ये पता होना चाहिए कि अर्थ घुमदी किवें आ, मोशन किवें करदी है, ठीक है। बिकॉज अर्थ की दो तरीके की गति होंदी है, एक अर्थ रोटेट करती है जिन्हों आप कहने दैनिक गति, एक सूरज के दुआले रिवॉल्व करती है जिन्हों आप कहने वार्षिक गति, ठीक है। इनू लैके मोशन ऑफ अर्थ नूं लैके आप ऑलरेडी पहला कुछ टर्म्स पढ़ चुके हैं, पैरीहीलियन एपीहीलियन की है, सूरज के दुआले धरती का घुमना, वो करके सोलिस्टिस जिहड़े आ, ठीक है, उन्हां दा बनना। सो ये चीज़ होगी इक्वीनॉक्स जिहड़े आ उन्हां दा बनना, सारा कुछ असीं क्लीयर चंगी तरह क्लीयर कर लिया। इस तो उपर आप जोग्राफी बारे समझिया, ठीक है, अर्थ की पूरी रोटेशन बारे समझे आप, ठीक है। आ चीज़ असी क्लीयर की है कि सूरज के एक पासियों लाइट आती है, वो लाइट जिस घेरे तक पैंदी है उही तय करते हैं कि दिन छोटा कि रात छोटी, दिन वड्डा कि रात वड्डा। ये सारिया टर्म्स नूं क्लीयर करन तो बाद हुण आ गए असीं अज दे टॉपिक ते, दैट इज़ लैटीट्यूड्स एंड लॉन्गीट्यूड्स, अक्षांश ते देशांतर। सो इस टॉपिक नूं समझांगे आपां। देखो सब तो पहला आपां अक्षांश की गल करते हैं, लैटीट्यूड्स की गल करते हैं कि लैटीट्यूड्स हुंदियां की है। जे असीं अपनी धरती नूं देखीए तो सब तो पहला तो तुहानूं ये गल समझ आ गई कि धरती जिहड़ी आ वो अपनी धुरे दे आले दुआले घुमदी है, वैसट तो ईस्ट, पश्चिम तो पूर्व वाल, जिन्हों आपां कहने आ रोटेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम वैसट टू ईस्ट, ठीक है। उस धरती के उपर जिहड़ी एक्सिस आ वो बिल्कुल सीधी नहीं गी, ठीक है, वो बिल्कुल उपरों 23.5 डिग्री इधर नूं आ। जे आपां इहनूं सीधी लाइन खिंच दईए तो धरती की एक्सिस जिहड़ी है टेढ़ी आ, उपरों 23.5 डिग्री इधर नूं धरती टिल्ट होई हुई है, तो धरती की टिल्टिंग करके ही मैं कल साबित किया कि सीजन बनते हैं। अज असीं लैटीट्यूड्स की गल करनी है। धरती के उपर जिहड़ियां इस तरीके नाल रेखावां बणियां हुंदियां लिटवियां, इंग्लिश च कहंदे आ हॉरिजोंटल लाइनस, पंजाबी च कहंदे आ लिटवियां रेखावां। उन्हां लिटवियां रेखावां नूं असीं लैटीट्यूड्स कहने आ, ठीक है। जिवें सपोज करो सानूं किसी ने कहता कि लैटीट्यूड बना के दिखाओ जी, आ जाओ। असीं की कीता, किसी ने कहता कि आ चक भी धरती, धरती की आ लैटीट्यूड होगी, ठीक है। हॉरिजोंटल लाइनस जिहड़ियां ने लैटीट्यूड्स ने, वैसे टैक्नीकली ये सीधियां नहीं हुंदियां क्योंकि धरती टिल्टेड आ, इस करके ये भी टेढ़ियां ही हुंदियां। हॉरिजोंटल लाइनस लिटवियां रेखावां लैटीट्यूड्स हुंदियां, पर मैं थोड़ा जिहा कि सौखा लगे इस करके धरती की टिल्टिंग गैप ही करती जो असलीयत होंदी है। सो धरती की सब तो सेंटर चों पास करके जाने वाली जिहड़ी अक्षांश होंदी है इनू कहंदे आ भूमध रेखा, इंग्लिश च कहंदे आ इक्वेटर। इस तो उपर उत्तरी अर्धगोला नॉर्थ हैमीस्फेयर, थले साउथ हैमीस्फेयर दक्षिणी अर्धगोला, ठीक है। धरती की बहुती वसों इधर आ, 20% वसों थले आ, 80% लोग उपर वसदे आ उपरले हैमीस्फेयर च। इस उपरले हैमीस्फेयर च सपोज करो किसी ने कहा जी अच्छा ये किहड़ी अक्षांश आ, तुसीं कहोगे 0 डिग्री। 0 डिग्री लैटीट्यूड नूं ही इक्वेटर कहा जाता है, भूमध रेखा। किसी ने कहा सर 27 डिग्री लैटीट्यूड बनाओ, तुसीं क्या कोई चक्कर नहीं, बना दिंदे आ जी। 27 डिग्री लैटीट्यूड बनानी किड्डी औखी गल आ, किते आ चक्को 27 डिग्री लैटीट्यूड। इत्थे ना धरती के सेंटर ते डी रखो, डी समझते हो ना, डी, ठीक है। उहदे ते 30 डिग्री का एंगल मारो, मार लिया। उस 30 डिग्री के एंगल नूं एवें जोड़ दो, उस 30 डिग्री के एंगल नूं एवें जोड़ दो, आ लो जी करता। हुण तुसीं जिथे 30 डिग्री का एंगल बनिया उत्थे एक लिटवी रेखा मार दो, पैरल लाइन, दिस इज 30 डिग्री की लैटीट्यूड। ਇਹਦਾ मतलब आ 50 डिग्री की लैटीट्यूड, आ 85 डिग्री की लैटीट्यूड। उपर जाके जिहड़ा बिंदु बनता है ये 90 डिग्री लैटीट्यूड, 90 डिग्री वाली लैटीट्यूड उपर जाके उत्तरी धुरा बन जाती है, अंग्रेजी की कहांगे नॉर्थ पोल, एवें थल्ले नूं। आ गल समझ आ गई। हुण ये तो कहानी आपां नूं चंगी तरह समझ आ गई कि लैटीट्यूड जिहड़ियां ने 1 डिग्री भी हुंदी है, आधा डिग्री, पौने 8 डिग्री, 8 डिग्री, 9, अणगिणत लैटीट्यूड्स ने। जे एक एक डिग्री के फर्क वाली लैटीट्यूड्स गिणीए तो 81 बनदियां, 90 इक्वेटर तो उपर, 90 इक्वेटर तो थल्ले, ते 1 इक्वेटर, 181। जे एक एक डिग्री के विचला फर्क कड्ढण की कोशिश करिए तो अप्रॉक्सीमेटली ये फर्क 111 किलोमीटर के गेड़ च आउंदा है। कितना? 111 तो 12 किलोमीटर के गेड़ च। उहदी वजह की आ जाओ। धरती थोड़ी जी एवें आ, ये भी ज़्यादा करती, धरती गोल आ पर थोड़ी जी एलिप्टिकल आ, चिपटी आ। धरती की सब तो थल्ले वाली रेखा जिहड़ी आ, सेंटर वाली रेखा, वो इक्वेटर आ। जे आप अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड्स की गल करिए, 1 डिग्री वाली आ रही, ठीक है, 2 डिग्री वाली आ रही,
ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਊਗੀ ਧਰਤੀ ਪੋਲਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਿਪਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, मतलब कि उत्थे फ्लैटेंड हो रही है धरती। इस करके तुसीं ये समझो कि 88 डिग्री ते 99 डिग्री वाली जिहड़ी लैटीट्यूड आ उहदे विचला फर्क घट जाता है क्योंकि धरती ज़्यादा चिपटी होगी। इसे करके जे कोई मैनूं पुछे कि बई हाँ अप्रोक्सीमेटली एक एक डिग्री के लैटीट्यूड च कितना फर्क है, तुसीं कहोगे 111 तो 112 किलोमीटर। कि ये कॉन्सटेंट रहिंदा है? नहीं, उपर नूं जांदे थोड़ा थोड़ा की करदा है, घटदा है, क्योंकि उपर नूं जांदे जांदे धरती की आ फ्लैटेंड ते इक्वेटर दे कोल की आ ढुड जिहा कढिआ उहने, इंग्लिश च कह दिंदे बल्ज एट इक्वेटर ते फ्लैटेंड एट पोल्स। कहानी समझ आ गई? सो ये भी आपां नूं चंगी तरह गल समझ आ गई, सानूं पता लग गया। पर प्रॉब्लम की है, समस्या एक होर भी है। समस्या ये कहती है कि धरती जिहड़ी है ना वो सीधी नहीं गी, धरती टिल्टड आ, एवें आ, इक्वेटर भी फिर एवें आ। हुण जदों इक्वेटर धरती कितनी टेढ़ी आ, धरती टेढ़ी आ, उपरों जे थल्ले नूं देखिया जावे धरती ठीक है, धरती बिल्कुल 23.5 डिग्री टेढ़ी आ। कितने डिग्री? 23.5 डिग्री। ये 23.5 डिग्री का एंगल आ। इसे करके जे धरती 23.5 डिग्री टिल्टड आ ते रब ना करे इधरले पासे तुहानूं सूरज दिसदा होवे जां कुछ भी आपां देख लईए, इधर आ अपने कोल सूरज आ, ठीक है, तो सूरज की जिहड़ी रोशनी वैसे इक्वेटर ते सीधी पैनी सी, सेंटर से सीधी पैनी सी, वो रोशनी हुण सीधी इत्थे पै रही है, ठीक है, वो रोशनी सीधी इत्थे पै रही है। ये वाली जिहड़ी रेखा होगी, इस रेखा नूं कहा जाता है 23.5 डिग्री इक्वेटर तो उपर वाली रेखा, ठीक है। फिर जो धरती दूजे पासे नूं टिल्ट हो जाए, मतलब कि टिल्ट इधर नूं ही रहे, चक के धरती सूरज के दूजे पासे चल जाए, तुसीं कहोगे धरती सूरज के दूजे पासे क्यों जाऊगी? रिवॉल्व भी तो कर ही रही है। जो धरती इधरले पासे नूं टिल्टड आ ते 23.5 डिग्री इक्वेटर तो उपर वाली रेखा सूरज के सीधे कंटैक्ट च आ गई। जे सूरज इत्थे आ, धरती इत्थे आ गई, तो जिहड़ी धरती तो थल्ले 23.5 डिग्री वाली रेखा है वो सीधी सूरज के प्रभाव च आ गई। उदाहरण के तौर पर तुसीं कहोगे इहनूं दिखाओ किवें, ये आ लो जी, ये भी मैं क्लीयर कर देना ताकि तुहाडे दिमाग च कोई कॉन्सैप्ट रवे ना उलझवा जा। आ लो, जे इस किस्से नूं देखीए, आ चीज़ नूं देखीए, इक्वेटर आ रहा, तो आ जिहड़ी 23.5 डिग्री उपर वाली रेखा है, इत्थों सूरज सीधा प्रभाव च आ। जे इधरले पासे आ जाइए, जे आपां इनू मन्नीए तो इक्वेटर इनू मन्नीए, तो हुण 23.5 डिग्री जिहड़ी थल्ले वाली रेखा है वो सूरज के सीधे प्रभाव च आ। ਇਹਦਾ मतलब लैटीट्यूड्स तो बहुत ने, अद्धे अद्धे एक एक डिग्री तो 0.1 डिग्री तो किन्नियां लैटीट्यूड्स उपर नूं बना लो, किन्नियां थल्ले नूं, पर काम दियां दो ही लगियां, एक इक्वेटर तो 23.5 डिग्री उपर ते एक इक्वेटर तो 23.5 डिग्री थल्ले। टिल्टिंग होने करके एक होर बड़ी मशहूर आ, उपरों 23.5 डिग्री थल्ले, एक थल्लेों 23.5 डिग्री उपर। इस करके कुल मिला के 5-7 एक लैटीट्यूड्स ही मशहूर हुई ने। ਜਿਹੜੀਆਂ 5-7 लैटीट्यूड्स मशहूर होंदियां ने, उन्हां 5-7 लैटीट्यूड्स का नाम की है जिहड़े बारे सानू पता होना चाहिए। आ जाओ, तो वह 23.5 डिग्री वालियां ही क्यों मशहूर आ? 23.5 डिग्री उपर ते 23.5 डिग्री थल्ले। फिर मशहूर ने 90 चों 23.5 डिग्री उपरों घटा के 66.5 ते थल्लेों 90 चों 23.5 घटा के 66.5। ये 5-7 लैटीट्यूड ही क्यों इंपॉर्टेंट ने? एक इंपॉर्टेंट आ सब तो उपर वाली, आ वाली जिन्हों कहते नॉर्थ पोल, इनू पंजाबी च कहते आ उत्तरी ध्रुव, ठीक है। उस तो बाद 60-66 डिग्री वाली उपरों, दिस इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। फिर 23.5 डिग्री उपर कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेंटर वाली भूमध रेखा, इक्वेटर। 23.5 डिग्री थल्ले मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न। फिर 66.5 डिग्री थल्लेों 23.5 डिग्री उपर, दिस इज कॉल्ड अंटार्कटिक चक्कर, अंटार्कटिक सर्कल, सब तो थल्ले दक्षिणी ध्रुव। सो ये रेखावां मैं बनाईयां ते तुसीं नोटिस करोगे ये सारियां ही एक दूजे दे पैरलल ने, ये सारियां ही एक दूजे दे पैरलल ने। लैटीट्यूड्स जिहड़ियां हॉरिजोंटल हुंदियां ने, लिटवियां रेखावां, ये सारियां पैरलल हुंदियां ने। लैटीट्यूड्स आर आल्सो कॉल्ड पैरलल्स, इन्हां नूं समांतर रेखावां भी कहा जाता है। इन्हां दे विचली दूरी वैसे तो 111 किलोमीटर हुंदी है, पर जिवें जिवें असीं इक्वेटर तो पोल्स वाल नूं जांदे आ, थोड़ी थोड़ी घटदी जांदी है। पहला शुरू थल्ले दे 112 किलोमीटर के नेड़े तेड़े हुंदी है, उपर नूं जांदी जांदी 111 किलोमीटर के नेड़े रह जाती है। अप्रोक्सीमेटली मोटे तौर पर कहीए तो 111 किलोमीटर ते 112 किलोमीटर के विच विचाले रह जाती है दूरी। कॉन्सैप्ट क्लीयर? उम्मीद करदा कि चंगी तरह समझ आ गया होगा, ठीक है। सो ये आपां नूं चंगी तरह पता लग गया। मशहूर किहड़ियां ने? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिहड़ी कि 23.5 डिग्री उपर नूं आ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रीकॉर्न जिहड़ी 23.5 डिग्री ने थल्ले नूं आ, ठीक है। तो ये क्यों मशहूर आ? क्योंकि इस गल का तुहानूं चंगी तरह पता लग गया कि सूरज जिहड़ा है ना, जदों धरती सूरज के दुआले घूमदी आ,
ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਦੋ ਕਿਉਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਆ ਸੂਰਜ ਆ, ਦੱਸੋ ਸੂਰਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਫਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਆ, ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਧਰਤੀ ਟਿਲਟੀ ਆ ਹੁਣ ਵੀ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਧਰਤੀ ਇੱਥੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਟਿਲਟਿੰਗ ਆ, ਪਰ ਟਿਲਟ ਉਧਰ ਨੂੰ ਆ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਧਰਤੀ ਟੇਢੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੇਢੇ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲੱਗੋਗੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ, ਪੈਰ ਵੀ ਤੇ ਆ ਵੀ ਉਨੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ? ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਤੇ। ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਬੋਲੋ। ਕੈਂਸਰ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਤੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਗਧੀ ਗੇੜ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਭਲਾ? ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਕਦੀ ਇਕੁਏਟਰ, ਕਦੀ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ, ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਕਦੀ ਇਕੁਏਟਰ, ਕਦੀ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ 2 ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਤੋਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੈਂਸਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਕਿ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੱਢਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਹ ਧਰਤੀ ਆ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਕੁਏਟਰ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਆ ਤੇ ਆਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਆ? ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ। ਆਹ ਸੂਰਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਸੂਰਜ ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ, ਕਦੀ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਤੇ। ਸੂਰਜ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੇੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਕੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤਾਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਘੁੰਮਦਾ। ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਕਦੀ ਇਕੁਏਟਰ, ਕਦੀ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ, ਕਦੀ ਕੈਂਸਰ, ਕਦੀ ਇਕੁਏਟਰ, ਕਦੀ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਰੇਖਾ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? 1 ਵਾਰ। UPSC ਦਾ ਸਵਾਲ, IAS ਦੇ ਪ੍ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਦੇਖਣਗੇ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਉੱਪਰ ਆ, ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ। ਸੂਰਜ ਸਾਲ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ? 1 ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਥੱਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ 1 ਵਾਰ। ਜਬਲਪੁਰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਡਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਧੋ ਅੱਧ ਵੰਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੂਰਜ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸਰ ਹੋਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਸੁਣਾਓ, ਤੇ ਆ ਚੱਕੋ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਉੱਪਰ ਤੇ 66.5 ਡਿਗਰੀ ਥੱਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਰੋਸਟ ਏਰੀਏ ਨੇ, ਠੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪੋਲਰ ਬੈਲਟ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੋਲਰ, ਠੰਡੀ ਬੈਲਟ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਆ ਭਲਾ? ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਆ? ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਇਹ ਪੋਲਰ ਏਰੀਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪੂਰਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਇਲਾਕਾ, ਗਰਮ, ਪੂਰਾ ਗਰਮ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਆ ਦਰਮਿਆਨਾ ਇਲਾਕਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਟੈਂਪਰੇਟ ਇਲਾਕਾ, ਦਰਮਿਆਨੀ ਗਰਮੀ ਵਾਲਾ, ਟੈਂਪਰੇਟ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ?
सूरज की गर्मी लैटीट्यूड्स ते डिपेंड करती है ना, कि सूरज जिन्ना तुसी लैटीट्यूड वधाई जाओगे, लैटीट्यूड वधाउण दा मतलब आ इक्वेटर तो उपर जाना जां इक्वेटर तो किधर नूं आना, थल्ले नूं आना। दोवें चीज़ां नूं लैटीट्यूड दा वधना कहंदे आ। जिन्ना लैटीट्यूड वधी जाऊगा उन्ना गर्मी घटी जाऊगी। जीरो लैटीट्यूड इक्वेटर आ, सूरज इन्हां दोवां दे विच घुमदा है, ये भी प्रैक्टिकली साबित हो गया। आ भी गल समझ आ गई सानू, तो लैटीट्यूड्स की इंपॉर्टेंस समझ आ गई कि इन्नियां लैटीट्यूड्स चों 23.5 ते 66.5 वालियां ही इंपॉर्टेंट क्यों आ। उपरला नॉर्थ पोल ते साउथ पोल तो चलो वैसे ही इंपॉर्टेंट आ क्योंकि इंपॉर्टेंट आ, ठीक है ना। सो वो तो अपने को वैसे ही इंपॉर्टेंट हो गया, वो तो कोई दो राय है ही नहीं। उम्मीद करदा कि यह कहानी चंगी तरह समझ आ गई होगी। सो जे ये कहानी समझ आ गई है तो आ जाओ अगे चलते हैं आपां, ठीक है। सो ये आपां नूं लैटीट्यूड ते लॉन्गीट्यूड्स की कहानी समझ आ गई। सो मैं एक गल दसदा कि इक्वेटर सब तो मशहूर लैटीट्यूड आ 0 डिग्री वाली। 0 डिग्री लैटीट्यूड आ, ये धरती नूं बराबर बराबर उत्तरी ते दक्षिणी धुरे च वंडदी है, हिस्से च वंडदी है। इक्वेटर तो जे आपां नॉर्थ हल नूं जां साउथ हल चलीए तो सानूं उपर ते थल्ले 90 डिग्री ते जाके एक पोल मिलता है। 23.5 थल्ले उपर जाके, उपर ते थल्ले जाके करक रेखा ते मकर रेखा मिलती है। 66.5 उपर ते 66.5 थल्ले जाके सानू की मिलती है, अपनी आर्कटिक ते अंटार्कटिक रेखा। आ सारा समझ लिया। इंडिया कित्थे लाई करता है, इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के अद्धा उपर आ ते अद्धा थल्ले आ। इंडिया की लोकेशन बारे जे कोई मैनू पूछे कि सर इंडिया की लोकेशन बारे ज्ञान वंडिया जाए, आ चक्को जी, आ धरती इक्वेटर, आ नॉर्थ हैमीस्फेयर, थल्लड़ा किहड़ा है साउथ। इंडिया किते इत्थे लाई करता है, कित्थे लाई करता भी इंडिया इस जगह ते, मतलब ए के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दे अद्धो अध। इंडिया जे वैसट ते ईस्ट च दुनिया नूं वंडिया जाए तो ईस्ट च, इंडिया नूं जे नॉर्थ ते साउथ च वंडिया जाए तो इंडिया नॉर्थ च। इंडिया लाइज इन उत्तर पूर्वी हैमीस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट हैमीस्फेयर। जे आपां 4 हिस्सियां च वंड लीए, आ धरती का थल्लड़ा, इंडिया का थल्लड़ा पॉइंट, आ इंडिया का उपरला पॉइंट। इंडिया का थल्लड़ा पॉइंट जिहड़ा है वो इक्वेटर तो जिहड़ा एंगल बनाऊगा वो इंडिया का सब तो थल्लड़ा लैटीट्यूड आ। इंडिया का सब तो उपरला पॉइंट जिहड़ा इत्थे एंगल बनाऊगा वो इंडिया का सब तो उपरला लैटीट्यूड आ। इंडिया किहड़े लैटीट्यूड ते किहड़े लैटीट्यूड दे विच आ, इंडिया किस अक्षांश तो लैके किस अक्षांश तक आ। जिवें जिवें तुसीं इक्वेटर तो उपर नूं जांदे हो अक्षांश यानी कि लैटीट्यूड वधदा कि घटदा है, वधदा है। थल्ले वाला लैटीट्यूड 8 डिग्री, उपरला 37 डिग्री। थल्ले वाला नॉर्थ वाल नूं आ कि साउथ वाल नूं आ, नॉर्थ वाल ते उपरला नॉर्थ वाल, जो है ही नॉर्थ हैमीस्फेयर च, थल्लड़ा भी इक्वेटर तो नॉर्थ वाला, उपरला भी आ 8 डिग्री नॉर्थ आ 37 डिग्री नॉर्थ आ। कल नूं कोई कह दे इहदे विच पंजाब दा दसो, उलझदे तो नहीं। हाँ मैनू नहीं पता पंजाब का कितना है, पर एक गल पक्की पता मैनू पंजाब वाले दी कि 37 तो थल्ले आ ते 8 तो उपर आ। सुनिया होना 29 तो 32 किहदे विच आ पंजाब। पंजाब का लैटीट्यूड का थल्लड़ा हिस्सा 29 डिग्री है तो उपरला 32 आ। मैं एग्जैक्ट नहीं दसिया, मैनू किहड़ा मैं किहड़ा रट्टा मारिया होया है, बस समझ तो आ गया ना कि लैटीट्यूड है की है, ठीक है। कहानी समझ आ गई। हजे तो मैं दसिया नहीं कि जिहड़ियां इधर नूं रेखावां हुंदियां वो लॉन्गीट्यूड्स हुंदियां, वो देशांतर हुंदियां, पर वो पैरल नहीं हुंदियां। आ देखो आ पैरल ने किते इत्थों जुड़ के फिर चौड़ियां हो के एंड च थल्ले जांदे जांदे फिर की कर जांदी है, जुड़ जांदी है। पर लॉन्गीट्यूड्स बारे तो मैं दसिया ही नहीं हजे, पर हाँ हुंदियां भी है कुछ। पर पहला तो मैं तुहानूं लैटीट्यूड्स बारे, बई इंडिया नूं किहड़ी रेखा है जिहड़ी अद्धो अध वंड दिंदी आ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। आ जाओ, इंडिया नूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अद्धो अध वंडदी है। तो गौर करियो इंडिया के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 स्टेटां चों लंघदी है। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वैस्ट बंगाल, त्रिपुरा ते मिजोराम। कहानी खत्म। आ लो जी 8 स्टेटां ने, रट्टा मार लोगे अपने आप। 8 स्टेटां चों लंघदी है तो इंडिया के अद्धो अध लंघदी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कित्थों कित्थों लंघदी है, ठीक है। सो ये चीज़ां सानूं पेपर च दुनिया के किहड़े देश चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लंघदी है पेपर च ये भी आ सकता है। कल्ली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्यों आ सकता है, पेपर च ये भी आ सकता है। हुण गौर करियो आ इंडिया है, ठीक है। आ रही इक्वेटर, सारे दा सारा इंडिया, सारे दा सारा इंडिया इक्वेटर तो उपर। होर तां होर छड्डो, होर तां होर आ किहड़ी है जी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आ किहड़ी है
ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਆ ਜਿਹ ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਲੰਘਦੀਆਂ? ਅਫਰੀਕਾ। ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਕਿਹੜਾ ਜਿਹ ਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ? ਉੱਪਰਲਾ ਯੂਰਪ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੱਕ ਇਹ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ ਕੈਂਸਰ। ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ 2 ਲੰਘਦੀਆਂ, ਅਫਰੀਕਾ ਚੋਂ ਤਿੰਨੇ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਏਸ਼ੀਆ ਸਾਰਾ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਆ। ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਖਿੰਡਵਾਂ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਏਸ਼ੀਆ ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਡੀ ਘੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਇਕੁਏਟਰ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਆ? 0 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਦੱਸੋ ਰੱਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਆ ਹੋਰ ਮਾਲਦੀਵਜ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 8th ਪੈਰਲਲ, 8 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। 8th ਪੈਰਲਲ, ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਆ? ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਪੈਰਲਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। 8ਵੀਂ ਪੈਰਲਲ ਲਕਸ਼ਦਵੀਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਮਾਲਦੀਵਜ਼ ਤੋਂ। ਤੇ 10ਵੀਂ ਪੈਰਲਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਆ? ਅੰਡੇਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਕੋਬਾਰ ਤੋਂ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। 35ਵੀਂ ਪੈਰਲਲ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਾ ਕਿਤੇ ਆ ਰਹੀ, ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। 35ਵੀਂ ਪੈਰਲਲ, 35ਵੀਂ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਵੀਂ ਆ? ਸ਼ਾਇਦ 35ਵੀਂ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਪੈਰਲਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਕਿੰਨਵੀਂ ਆ। 36 ਡਿਗਰੀ ਪੈਰਲਲ, 36th ਪੈਰਲਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, 36th ਪੈਰਲਲ, 8th ਪੈਰਲਲ, 9th ਪੈਰਲਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8 ਡਿਗਰੀ ਲੈਟੀਟਿਊਡ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਪਾ ਲਿਓ ਨਾਰਥ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਡਿਗਰੀ ਸਾਊਥ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੀ। 36th ਵੀ ਨਹੀਂ, 38th, 38 ਡਿਗਰੀ ਪੈਰਲਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰਦੀ ਆ। 8 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ? 10 ਡਿਗਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦੀ? ਇਹ ਫੈਕਚੁਅਲ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪਾਸ ਥਰੂ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਡਜ਼ ਨੋਟ ਪਾਸ ਥਰੂ ਅਲਜੀਰੀਆ, ਇਜਿਪਟ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕਿ ਮਿਆਂਮਾਰ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚੋਂ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ। ਐਵੇਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਲਾਣੀ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿਸ ਥਰੂ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ 1 and 2, 2 and 3। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਕਿ ਇਕੁਏਟਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕॉर्न ਜਾਨੀ ਕਿ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਤੇ ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਟਾ ਮਾਰਨਾ। ਰੱਟਾ ਵੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਪ ਸਮਝਿਓ ਯਾਰ, ਰੱਟਾ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਆ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਮੈਪ ਤੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵਰਲਡ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਕਾਇਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਕਿ ਵੈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਰਥ ਏਸ਼ੀਆ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯੂਰਪ ਕੀ ਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਆ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟਰਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਠੀਕ ਆ, ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ, ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ। ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਆ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਆ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਪੋਲਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਚੌੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਆਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ, ਆਹ ਇੱਕ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ, ਪੋਲਸ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜੁੜ ਗਈ ਤੇ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਆ। ਦੱਸੋ ਇਕੁਏਟਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਦੂਰੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿੰਨੀ ਤੋਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਭਲਾ? 111 ਤੋਂ 112 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਤੇ ਪੋਲਸ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ? 0। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ, ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਤੇ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਬਰਫੀਲੇ ਇਲਾਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।
ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਮੰਨ ਲਓ ਗੋਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ ਧਰਤੀ ਆ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੂੰ ਨਾ ਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਗੋਲ ਆ ਇਹਦਾ ਸੈਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਹੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਅੱਛਾ ਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹੀ ਸੈਂਟਰ ਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੋਲਾਕਾਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹਦਾ ਤੈਅ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ 17ਵੀਂ 18ਵੀਂ ਸਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਯੂਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਪ 'ਚ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਾ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਰੋਕ ਲੂਗਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਜਿਆ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਈਸਟ 'ਚ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਟ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੈਸਟ 'ਚ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਖੈਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਰੇਖਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ GMT, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ। ਚਲੋ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਆ, ਉੱਪਰੋਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵਗ ਰਹੀ ਆ। ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੇ ਸਰਦੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਦੱਸਦੀਆਂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ, ਟਾਈਮ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਘੁੰਮਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਈਸਟ ਵਾਲੇ, ਫਿਰ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਣਗੇ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ, ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕਿ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੋਂ? ਇੱਥੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਡੇ ਕਹਾਣੀ ਉਲਟਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਿਲੋਸਫੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਉਲਟ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੋ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਦੇਖੀਏ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਖੈਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਰੇਖਾ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ 2 ਕੰਟੀਨੈਂਟਸ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਯੂਰਪ ਤੇ ਥੱਲੇ ਅਫਰੀਕਾ। ਕਿਹੜੇ 7-8 ਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈ ਕਰਦੇ? UK, ਫਰਾਂਸ, ਸਪੇਨ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਆਹ 3 ਦੇਸ਼, ਮਾਲੀ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ ਤੇ ਟੋਗੋ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ। ਬਈ ਆਹੀ 7-8 ਦੇਸ਼ ਆ, 7 ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਰਕ ਕਿੰਨਾ ਕਾ? ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾ। ਫਰਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਿਆ ਆਪਾਂ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚੋਂ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਗਈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੈਂਟਰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਹ ਲੋਟੀਟਿਊਡ, ਅਗਲੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਨੇ। ਇੰਡੀਆ ਧਰਤੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 360 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ 360 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਤੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਧਰਤੀ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? 360/24 ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ, ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ? ਯੂ ਮੀਨ ਟੂ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ 15 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? 60 ਮਿੰਟ। ਯਾਰ 15 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ 'ਚ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? 60 ਮਿੰਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟਾ। 1 ਡਿਗਰੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰਨ 'ਚ 60/15 ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ?
4 ਮਿੰਟ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੱਧਰ ਖਿਸਕ ਕੇ 8 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, 8 ਡਿਗਰੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ 1 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ? 4 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਤਾਂ 100 ਗੁਣਾ 4 ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ? 400 ਮਿੰਟ। ਜੇ 100 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ 1 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 4-4 ਮਿੰਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਉਸੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਿੰਟ ਹੀ ਫਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਬਈ ਧਰਤੀ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਘੁੰਮਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਅੱਗੇ? 1 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ? 4 ਮਿੰਟ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇੰਡੀਆ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੈਂਗੀਟਿਊਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਰਹੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀਆਂ, ਰੰਗ ਜਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਇੰਡੀਆ ਦੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਮੜੀਆਂ ਜੀਆਂ, ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਡੀਆ 2 ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਅਸੀਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਆ ਕਿੰਨੀ ਆ? 60 ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 68 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ? 90 ਵਾਲੀ ਤੇ ਆ ਰਹੀ, 120 ਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ, ਇਹ 97 ਡਿਗਰੀ ਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਹ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 68 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 97 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਇਕੁਏਟਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ 8 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 37 ਡਿਗਰੀ ਆ। ਆਹ 37 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਆ, ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ ਆ? 8 ਡਿਗਰੀ ਨਾਰਥ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਮੁੱਖ ਦਸ਼ਾਂਤਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਦਸ਼ਾਂਤਰ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ 68 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਵੱਲ, ਤੇ ਆਹ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ? 97 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ ਵੱਲ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਥੱਲਿਓਂ ਉੱਪਰਲਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋ 29 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਆਊਗਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ। 68 ਤੋਂ 97। ਇੰਡੀਆ ਜਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਚੌੜਾ ਹੈ ਉਨੇ ਡਿਗਰੀ ਇੰਡੀਆ ਲੰਬਾ ਹੈ, ਉਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿ ਲੰਬਾ ਇੰਡੀਆ। ਆਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਪਰ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਲੈਟੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 68 ਤੋਂ 97 ਆ, ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਤੋਂ 37 ਆ। ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਬਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ। ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਬਣਦੇ ਆ ਜਾਂ ਈਸਟ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਵੈਸਟ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰਲਾ ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ, ਈਸਟ ਵੱਲ ਆ ਕਿ ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਆ? ਵੈਸਟ ਵੱਲ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਆ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ 8 ਡਿਗਰੀ ਵੈਸਟ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰਲਾ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਹੋਵੇ 25 ਡਿਗਰੀ ਈਸਟ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਵੈਸਟ 'ਚ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਈਸਟ 'ਚ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਆ? ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਇੰਡੀਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਨਾਰਥ ਤੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ ਹੈ ਈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ। ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਈ ਗੱਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂਤਰ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਲੈਟੀਟਿਊਡਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਤੇ ਟਾਈਮ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, 0 ਡਿਗਰੀ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, 0 ਡਿਗਰੀ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਆ? ਟਾਈਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ ਹੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੇ 0 ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹਰ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਹਰ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਮਿੰਟ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲਣ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 4। ਠੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? 4 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ? 4 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚਲੋ ਜੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਧੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? 2 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦਾ। 7.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਊਗਾ? 30 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 15 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 15 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿੱਟ ਹੋ ਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, 15 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਵੇਂ ਫਿਕਸ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਕੀ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, 15 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅੱਧ ਕਰ ਲਓ, 7.5। ਆਪਾਂ ਹਰ 7.5 ਮਿੰਟ ਤੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ। ਹਰ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ? 30 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਆ ਜਾਓ ਹੁਣ, ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਆ ਲਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਬਣੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ। 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪਊਗਾ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ? 1 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 4 ਮਿੰਟ ਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 60 ਗੁਣਾ 4 ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ? 240 ਮਿੰਟ। 240 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਭਲਾ? 240 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਲਾ? 4 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ 60 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, 67 ਡਿਗਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ? 67 ਡਿਗਰੀ। ਇੰਡੀਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 68 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ। 67 ਡਿਗਰੀ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ 67 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? 68 ਤੋਂ। ਇੰਡੀਆ ਜੇ ਮੈਂ 7.5 ਤੇ ਟਾਈਮ ਰੱਖਣੇ ਆ, 7.5 ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। 15 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 60 ਮਿੰਟ ਦਾ ਤੇ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਹਰ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਜਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਜੱਚ ਗਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਚ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ, ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ 240 ਮਿੰਟ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 4 ਘੰਟੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 60 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ 67 ਡਿਗਰੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, 7.5 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, 4.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ 'ਚ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 75 ਡਿਗਰੀ। 75 ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਰ ਜੋੜ ਦਿਓ, 5 ਘੰਟੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 82 ਡਿਗਰੀ, ਤਾਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ 82 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ 90 ਡਿਗਰੀ, 7.5 ਹੋਰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ 97 ਡਿਗਰੀ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ 6.5 ਘੰਟੇ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ? ਇੱਧਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਆ? ਕੋਨੇ ਵਾਲਾ 68 ਡਿਗਰੀ। ਇੱਧਰਲਾ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਹੈ? 97 ਡਿਗਰੀ। ਆਹੀ ਆ। ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ, ਇੱਕ ਆ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ? 75 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ? 82 ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ?
90 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖੁੰਝਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਕਾਇਦੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈਸਟ ਤੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ? 68 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 97 ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਨਲ ਐਕਸਟੈਂਡ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 30 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ? 68 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਇੱਧਰਲਾ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਆ? 68 ਤੇ ਇੱਧਰਲਾ 97 ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 98 ਕਹਿ ਲਓ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਫਰਕ ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? 30 ਡਿਗਰੀ। ਤੇ 1 ਡਿਗਰੀ ਤੁਸੀਂ ਈਸਟ ਵੱਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 4 ਮਿੰਟ ਦਾ। ਤੇ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੇ 30 ਗੁਣਾ 4 120 ਮਿੰਟ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ 6 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ 8 ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਜੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ 6 ਵਜੇ ਆ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ? 8। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੇ 6 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹੂਗਾ 6 ਹੀ ਵਜੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਵੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਚੌੜੇ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ ਜਿੰਨਾ ਚੌੜਾ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਦੇਸ਼ ਆ। ਰਸ਼ੀਆ 'ਚੋਂ 7.5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟਾਈਮ ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ 7.5 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਅੱਗੇਲਾ। ਹੁਣ ਰਸ਼ੀਆ 'ਚ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂ? ਉਹ 'ਚੋਂ 10 ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 10 ਰੇਖਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ। ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਆ ਤਾਂ 11 ਗੁਣਾ 30 ਕਿੰਨੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ 30 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ 11 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜੱਜ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਿਨ ਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਊਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੌੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚੌੜੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜੇ 1 ਜਾਂ 2 ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਲੰਘਣ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਂਗ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 68 ਤੇ 97 ਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ 67 ਵਾਲੀ, ਇੱਕ 75 ਵਾਲੀ, ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਲੰਘ ਰਹੀ ਸੀ 75 ਵਾਲੀ, ਇੱਕ 82.5 ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ 90 ਵਾਲੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ, 3 ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ, 1 2 3 4 ਤੇ 4 ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਐਵੇਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹਜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਐਵਰੇਜ ਹੀ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਗੁਜਰਾਤੀਆਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਅਰੁਣਾਚਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ? 82.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ? ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਮੰਨ ਕੇ ਰਸ਼ੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਐਵਰੇਜ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 330 ਮਿੰਟ, 5 ਘੰਟੇ ਤੇ 30 ਮਿੰਟ। ਇੰਡੀਆ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਤੋਂ 5.5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ 11 AM ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ 4:30 PM ਹੋਣਗੇ, 5 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ। ਤੇ 5:30 ਹੀ ਕਿਉਂ? ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੇਮ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਅੱਛਾ 30 ਮਿੰਟ 30 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਫਰਕ ਕਰਕੇ 120 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਲਈ ਆ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਲੰਘਦੀ ਸੀ 75 ਡਿਗਰੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਜੋ ਲੰਘਦੀ ਸੀ ਇੱਕ, ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? 82.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ 'ਚ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ 'ਚ 5.5 ਘੰਟੇ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 3 7.5 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਈ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਉਨੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕਰਸ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਚਾਏ ਬਗਾਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਵਾਤਾ ਕਿ ਬਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਅੱਡ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨਸ ਅੱਡ ਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ? ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ, ਸੌਰੀ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟੈਕਸ, ਨਹਿਰੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਗਏ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ। ਕੋਈ ਚਾਏ ਬਗਾਨ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਤਰੁਣ ਗਗੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੂਰਜ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉੱਥੇ 8, ਸਾਡੇ ਵੀ 8 ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੜੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 10 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਤਾਂ ਫੀਲਿੰਗ 10 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀ 8 ਹੀ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸੂਰਜ ਸਿਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਦੇ 9 ਵਜਦੇ ਆ ਘੜੀਆਂ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 11 ਵਜੇ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜਦੇ ਆ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 4 ਵਜੇ, 7:30 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 6 ਵਜੇ ਵਾਲਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਦੁਪਹਿਰੇ 4 ਵਜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਜਗਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਨਰਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਥ ਇੱਧਰਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੱਧਰਲੇ ਦੀ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਵੇਸਟੇਜ ਵੀ ਘਟੂਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਫੀਲਿੰਗ ਕੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ PPSC ਜਾਂ UPSC ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਟਾਈਮ ਜ਼ੋਨ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ, ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਭਾਰਤੀ ਮਿਆਰੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ 5.5 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਫਰਕ ਤੇ ਆ। ਤੇ 5.5 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੂਵਰਡਸ ਈਸਟ ਆ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਆ, ਉਹ ਆ ਰਹੀ 82.5 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਆ। UP MP ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ UP MP ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ IST ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਆਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ, ਮਨੀਪੁਰ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਝਾਰਖੰਡ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ, 8 ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਆਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਤੇ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਵੇਅਰ ਮੀਟਸ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਾਲੀ, ਪਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਵੇਅਰ ਬੋਥ ਲਾਈਨ ਮੀਟਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਦੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਰੀਕ ਰੇਖਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਤੀ ਰੇਖਾ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ? ਬੜਾ ਕਿੱਸਾ ਘੈਂਟ ਹੈ। ਆਹ ਲਓ ਜੀ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਟਾਈਮ ਬਿਲਕੁਲ T ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੱਧਰ ਈਸਟ ਆ, ਇੱਧਰ ਵੈਸਟ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 100 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਗਏ? 40 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ। ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? 40 × 4 160 ਮਿੰਟ। ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ? 90 × 4 360 ਮਿੰਟ। 360 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹ 360 ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 6 ਘੰਟੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, 360 ਮਿੰਟ 6 ਘੰਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, 180 ਡਿਗਰੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਆ? 10 ਤਰੀਕ ਆ। ਤੇ 10 ਤਰੀਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ? 3। 10 ਤਰੀਕ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ। 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? 180 ਡਿਗਰੀ ਗੁਣਾ 180 × 4 720 ਮਿੰਟ। 720 ਮਿੰਟ 720/24 12 ਘੰਟੇ। 12 ਘੰਟੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ, 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੇ?
11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਆ ਕੱਪ ਆ ਕੱਪ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ 3। ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ, ਵੈਸਟ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ 90 ਗੁਣਾ 4 360 360 ਬਟੇ 24 ਤੁਸੀਂ 6 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6 ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਓ ਕੱਪ ਦੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ? 12 ਘੰਟੇ। ਇਸ ਕੱਪ ਦੇ ਡੰਡੀ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ? ਸਵੇਰ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਹੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ? 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3। ਆ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ, ਭੁੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੰਘ ਰਹੀ ਆ, ਘੁਮਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕੱਪ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਡੰਡੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ? ਇਸ ਡੰਡੀ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਆ, ਇਸ ਪਾਸੇ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਆ। ਡੰਡੀ ਟੱਪੋ, ਦਿਨ ਛੱਡੋ, ਟਾਈਮ ਛੱਡੋ, ਦਿਨ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 80 ਡਿਗਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ 180 ਡਿਗਰੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਡੇਟ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ, ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸੀ, ਇੱਧਰ 11 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 3 ਵਜੇ ਸੀ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤਰੀਕ ਹੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੈਸਟ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ। ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆ? ਈਸਟਰਨ। ਵੈਸਟ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਈਸਟ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਜਾਪਾਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਚਲੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕ ਬਦਲ ਕੇ 7 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ 9 ਤਰੀਕ ਆ ਗਈ, 8 ਗੈਪ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਗਏ, ਡੇਟ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇਗੀ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਦੱਸਤਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਐਵੇਂ। ਇੱਥੇ 11 ਤਰੀਕ ਸੀ, ਇੱਥੇ 10 ਤਰੀਕ ਸੀਗੀ। ਆਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਰੇਖਾ ਦਾ ਹੈ ਭਲਾ? ਇਹ ਰੇਖਾ ਉਹ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਆ ਅਰੁਣਾਚਲ 'ਚ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 7 ਤਰੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 8 ਆ? ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਉਹ ਲੰਘੇ, ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਲੰਘੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਤਾਂ ਲੰਘਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਪਾਸਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾਲੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆ। ਕੱਲਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਡੇਟ ਬਦਲਦੀ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਟੇਢਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਕਿਵੇਂ ਭਲਾ? ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਆ, ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਆ? ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਦੇ। ਇਟ ਇਜ਼ 180 ਡਿਗਰੀ ਉਲਟ ਆਫ, ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਆਫ GMT। ਬਟ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਟੇਢੀ ਵਿੰਗੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਲੰਘੇ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਉਧਰ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਿੱਛੇ ਆ, ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਟਾਈਮ ਅੱਗੇ ਆ। ਵੈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਟਾਈਪ, ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਪਾਨ ਟਾਈਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਹਾਸਾਗਰ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਸਟਰਨ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ 'ਚ ਆ ਤੇ ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜਾ ਹੈਮੀਸਫੇਅਰ ਆ? ਈਸਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆ? ਜਾਪਾਨ ਟਾਈਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਜਾਓਗੇ? ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਕਹਾਣੀ ਜਾ ਕੇ ਟਾਈਮ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਜਾਪਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ 6 ਡੇ ਵੀਕ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 8 ਡੇ ਵੀਕ। 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 8 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਪੀਟ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਵੀ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ USA ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਉਂ? ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ USA ਵੱਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਤੋਂ 10 ਤਰੀਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ,
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ USA ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਰਿਵਰਸ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ 10 ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਹਫਤਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 8 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਧੂ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਫਤਾ 8 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਉੱਧਰ ਜਾਪਾਨ ਵੱਲ ਆ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਸਕਿਪ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ? 6 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹਫਤਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਮੈਰੀਡੀਅਨ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਐਂਡ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡਸ। ਪਿਛਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀਗਾ? ਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ। ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਅਰਥ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਣੀ ਲਿਥੋਸਫੇਅਰ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ, ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਹਾਈਡਰੋਸਫੇਅਰ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਓਰੀਜਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆ ਜਿਓਲੋਜੀਕਲ ਪੀਰੀਅਡ। ਆਲਦੋ 3-4 ਪੇਜ ਆ, ਬਟ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਮੀਨਸ ਵੱਖਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਡ ਹੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਓ ਬਸ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ ਪੜਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਡੇ PCS ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੂਗੀ, PPSC ਦੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੂਗੀ, PCS ਪ੍ਰੀ ਕਮ ਨੈਬ ਦੇ ਕੋਰਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੂਗੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੋਗਰਾਫੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਜੋਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਜੋਗਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਹੈਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਬਸ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹਾਰਿਓ, ਖਿੱਚ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ। ਅੱਜ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ।